بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 25 اور 26 نومبر کی درمیانی شب تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. آج جو سب سے بڑا ایونٹ راولپنڈی میں ہوا، اور ویسے تو بہت بڑے بڑے ایونٹ ہو رہے ہیں، اور لیکن راولپنڈی اس وقت مرکز و محور ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاست، عدالت، وکالت، شجاعت، صحافت اور ساتھ ہی ساتھ ریاست، یہ سب کچھ راولپنڈی میں ہی ہو رہا ہے. طاقت کے دو مرکز و محور ہیں. ایک ہے عمران خان عوامی قوت کے ساتھ، عوامی طاقت کے ساتھ، وہ راولپنڈی اڈیالہ جیل میں مقید ہیں اور تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں اور انہیں جیل میں بند کیا ہوا ہے، اور تقریباً 25 دن ہو گئے ہیں ان کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے. ان پر طرح طرح کے مصائب اور طرح طرح کے ان پہ ظلم کیے جاتے ہیں، تشدد کیے جاتے ہیں اور ان کو تنگ کیا جاتا ہے. ان کی زندگی، اڈیالہ جیل کی زندگی بھی ان کی اجیرن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی سزا کاٹ رہی ہیں اور بے گناہ ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، بے گناہ ہیں. سیاسی انتقام کا، ذاتی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، نہ صرف عمران خان اور بشرا بی بی کو، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے تمام سیاسی ورکروں کو اور رہنماؤں کو. 3 سال سے بدترین قسم کی فسطائیت مسلط ہے. ہر طرح کا ظلم، ہر طرح کا ناانصافی، سب کچھ کیا جا رہا ہے. جھوٹے مقدمات کی بھرمار ہے اور سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، اٹھا دیا گیا غیر قانونی، غیر آئینی، غیر جمہوری طریقے سے. بنیادی انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. یہ کرتے کرتے 3 سال ہو چکے، لیکن پاکستان کے عوام ڈٹے ہوئے ہیں. عمران خان ڈٹا ہوا ہے، اور وہ اسی لیے ان دونوں کا تعلق اور رشتہ بھی مضبوط ہو گیا ہے. کل ملاقات کا دن تھا. سارا دن انتظار کیا جاتا رہا. عمران خان صاحب کی بہنیں علیمہ خان، نورین نیازی صاحبہ اور ڈاکٹر عظمیٰ موجود تھیں. دیگر عزیز و اقارب موجود تھے. بشرا بی بی کی فیملی موجود تھی. ان کے بیٹیاں آئی ہوئی تھیں، بہنیں آئی ہوئی تھیں ملاقات کے لیے. اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا ملاقات کا دن تھا، وہ تشریف لائے ہوئے تھے. متحدہ اپوزیشن کے رہنما موجود تھے، راجہ ناصر عباس، سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر. اور پھر خیبر پختونخوا کے اراکین اسمبلی وزراء موجود تھے. پنجاب کے اراکین اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز، وہ سب کے سب موجود تھے. خواتین و حضرات کی بڑی تعداد جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھی. اس وقت بھی جب میں یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں تو میں نے چیک کیا تو معلوم ہوا کہ ابھی تک وہیں پہ ہیں، اور بجلی منقطع کر دی گئی ہے، اور پریزنرز وین جو ہیں، قیدیوں کی وین جو ہے وہ موجود ہے. پولیس کی بھاری بھرکم نفری موجود ہے. راولپنڈی پولیس ہے، مریم پولیس ہے، پتہ نہیں کون کون سی پولیس وہاں پہ موجود ہے. اور پھر یہ کہ گلو بٹ اور گلو بٹنیاں علیمہ خان صاحب نے کہا یہ بھی موجود ہیں. اور یہ سب کچھ پرامن مظاہرین، پرامن جو کارکنان ہیں، ان کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، بشرا بی بی سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور 25 دن ہو گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج 25 نومبر ہے اور 25 دن ہی ہو گئے ہیں ملاقاتوں پر پابندی کو. اس کی وجہ ہے جناب جنرل عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن. کیونکہ اسے آپ تسلسل کہیں، سنرجی کہیں، 27ویں غیر آئینی ترمیم کہیں، چیف آف ڈیفنس فورسز کہیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہ ہے ایکسٹینشن ہی، اور وہ ہر صورت میں ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں. تو لہٰذا اسی کا خوف ہے ان کو. میں ذرا آپ کو جیل کے باہر کے مناظر دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کیا اس وقت چل رہا ہے سلسلہ. اور راجہ ناصر عباس صاحب نے کیا کہا پہلے ذرا وہ سنیے، اس کے بعد مناظر بھی میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے جو آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ نعرے بازی ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کے رہائی کے نعرے لگائے گئے، اور جیل توڑیں گے، عمران خان کو نکالیں گے، یہ نعرے بھی سنے گئے. راجہ ناصر عباس صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. بھائی ہمیں اٹھائیں گے، پکڑیں گے، جیلوں میں ڈالیں گے، باہر نکالیں گے، پھر بھی یہی کریں گے. ہم چپ نہیں رہیں گے، خاموش نہیں رہیں گے، اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، مظلوم کا ساتھ دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو بھی کر لیں ایسے چپ کرا لیں گے، خاموش کرا لیں گے. پاکستان کے عوامی نے دعائیں دے رہے ہیں، تباہی و بربادی ہے، کرپشن ہے، فساد ہے. ابھی IMF کی رپورٹ آپ نے پڑھ لی ہے کہ پاکستان یہ، اور اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ کو سنیے کیا کہتی ہیں.
ने जुल्म किया था, उस दिन 19 सदी पहले सदा जिसको गोली लगी 3 बजे 3:30 बजे 3-3:30 बजे जब उसको लेके गया हॉस्पिटल, उसकी मेडिकल लीगल रिपोर्ट है, उसका केले का पोस्टमार्टम है, ऑटोप्सी की रिपोर्ट किया। अब आप नहीं बता दें इनके साथ ये अलीमा खान साहिबा थी जी, और नारे क्या लग रहे हैं वो भी जरा सुनिए। ये हैं जनाब वहाँ पे अडयाला जेल के बाहर के मनाजिर, और राजा नासिर अब्बास साहब को दोबारा सुनिए। वो कहते हैं कि इनकलाब लाना है तो फिर तरीका क्या है। आइन की हुक्मरानी की बात, आइन की सुपरमेसी की बात कर रहे हैं, रूल अखलाक की बात, सब कुछ होने के बावजूद उनकी जमीनों पर कब्जे, उनकी माफियात पर कब्जे, उनके हुकूक पर कब्जे, उनके सिविल राइट्स, उनके ह्यूमन राइट्स, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स असल तौतले रोने के फिर भी सब्र कर रहे हैं। इनको मजीद ना आजमाएं, ये बहुत अच्छी कौम है, इनके दाद उठाए ये पाकिस्तानियों के जो आज भी चाहते हैं कि रिफॉर्म के लिए चेंज जाए। अगर ये रास्ते सारे इन्होंने बंद कर दिए तो लोग इनकलाब के लिए उठेंगे, जब लोग इनकलाब के उठेंगे ना फिर ये मिन्नतें करेंगे, आओ खान साहब से मुलाकात करोगे, लोगों को नहीं तुम निकलो यहाँ से, ठीक है। अच्छा सबारकुम राजा साहब बता, वो कहते हैं कि इनकलाब की तरफ हम जा रहे हैं और इनकलाब की तरफ ही जाएंगे। अब जरा एक और मंजर देखिए कि अडयाला के बाहर मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट, कारकुनान नारे लगा रहे हैं और पुरअमन तौर पर बैठे हैं, और लेकिन बिजलियां बंद कर दी गई, बत्तियां बंद कर दी गई। मैं समझता हूं कि ये हुकूमत की जो बत्तियां हैं वो बुझी हैं ये सारे मामले से, क्योंकि खौफजदा हैं, नारा नहीं सुनने चाहते, इमरान खान की रिहाई की बात नहीं सुनना चाहते, और लोग बेखौफ होकर वहां पे मौजूद हैं, और सर्दी भी है। आजादी, 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 आजादी। ये आपने देख लिया जी। अब जरा नौरीन न्याजी साहिबा को सुनिए। आप सबको इस चीज पे बताना चाहिए कि इमरान खान को कितनी इन्होंने कैद तन्हाई में करके, अब हमें किसी को हमें ये भी नहीं पता कि उनको किस हालत में रखा हुआ है, कैसी उनकी सेहत है। अगर हमें ये 5 मिनट की मुलाकात करा दो तो हम आराम से चले जाते हैं। तो अभी तक हम इसी इंतजार में थे, और इनको लोगों को पता है कि हम बाहर खड़े हैं और इनको करवानी चाहिए थी। तो आप बताओ कि अब देखिए अब फैसला करेंगे हम भरने के क्या करते हैं। यहाँ पे जो ये है सिचुएशन, ये है सूरत हाल। और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी आज बात की है। उन्होंने कहा है कि मैं तो समझता था कि ये जो मुस्लिम लीग है नवाज शरीफ वाली, ये वही मुस्लिम लीग है जो कायद आज़म पाकिस्तान बानी पाकिस्तान। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मैं तो समझता था कि ये जो मुस्लिम लीग है नवाज शरीफ साहब वाली, ये वही मुस्लिम लीग है जो बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाली मुस्लिम लीग, लेकिन ये तो अंग्रेज़ों की ग़ुलाम मुस्लिम लीग निकली है, और ये ग़ुलाम जहनीत के सारे इकट्ठे हुए हैं। और नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नवाज जो है ये बेसिकली ग़ुलाम है, और इसके अंदर ग़ुलामी के जरासीम पाए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को बहुत देर बाद पता चला है। इस बात का तो अज़लों से पता है कि ये हमेशा जब भी इनको झुकना पड़ा तो ये बैरून मुल्क गए, और उसकी रीज़न ये है कि ये ग़ुलामी इनको की है, इनके जो गले में ग़ुलामी का तौक है वो है बैरूनी जायदादें। असल में ये मसला है कि जो बैरून मुल्क जायदादें हैं वो बनी हुई हैं ग़ुलामी का तौक, इसलिए आगे पीछे हो नहीं सकते, और जब भी कोई हरकत करने की कोशिश करते हैं तो सामने वो पूरी की पूरी एक शीट आ जाती है। सारी पाकिस्तान की औरतों के लिए हमें शर्म आ रही है कि इस किस्म की औरतें थी। याद रखें एसपी खातून है, एएसपी खातून है, और आगे से जो एसएचओ थी वो खातून थी। ये जो गुल्लू बटनिया, ये याद रखें ये रिवायत कहाँ से आ रही है। पहले गुल्लू भट्ट पैदा किए हुए एक इस खानदान के मर्दों ने, अब मरियम नवाज ने गुल्लू बटनिया पैदा कर ली है। इनको शाबाश मिलती होगी, किसी को सस्पेंशन नहीं हुई जिन्होंने अटैक
किया केपी के मिनिस्टरों को, उनको किसी को नहीं कुछ कहा गया। इसका मतलब है ये उनको शाबाश मिली होगी, उनको तरक्की मिलेगी कि आप गुंडागर्दी कर रहे हो। ये पुलिस का काम नहीं था कि साइड पे बैठे हुए, फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए लोगों को आप अटैक कर दें। मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए कुछ तेवर बदले बदले से लग रहे हैं, और ये क्यों बदल गए हैं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वाकईतन एक्चुअल बदले हैं या फिर ट्विस्ट, एक और ट्विस्ट और फिर एक और ट्विस्ट होगा। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक तो 27वीं गैर आइनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया है, और उसमें पीपल्स पार्टी की भी क्लास ली है और मुस्लिम लीग नवाज की भी ली है, और दूसरा जनरल आसिम मुनीर साहब और सदर ममलिकत जरदारी साहब फार्म 47 के उनको भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर खुलफाए राशिदीन अदालत के सामने पेश हो सकते थे तो क्या हमारे हुक्मरान खुलफाए राशिदीन से भी बुलंद हो गए हैं? क्या इनको इस्तिस्ना बहुत ज़्यादा अजीज़ है? और उन्होंने कहा कि हिम्मत करें हमारे फौजी जवान और अफसर, और ये इस्तिस्ना वापस करें, और इस्तिस्ना वापस करने में ही भलाई है। फिर उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी ने मुख्तलिफ इल्ज़ामात में 8 साल जेल में गुजारे, 15 साल इनको अदालतों में पेश किया जाता रहा, इन पर मुख्तलिफ मुकदमात थे, और आज वो यकदम कह रहे हैं इस मनसब पर फायज होने के बाद कि ऐसा मासूम इंसान होने का रूप धार गया कि अब ताहियात इस पर कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं हो सकेगा। तो ये कैसे मुमकिन है? और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर आइन मुतनाज़ हो गया तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को एक मुल्क नहीं रख सकती और एक कौम नहीं बना सकती। ये बात सबको समझ आ रही है, लेकिन ये बात फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को समझ नहीं आ रही, ये बात नवाज शरीफ एंड कंपनी को समझ नहीं आ रही, ये बात जरदारी एंड कंपनी को समझ नहीं आ रही। ये पाकिस्तान का हर जी रूह, हर जी शऊर इसको समझ रहा है, लेकिन नहीं समझ रहे तो ये जो 3 का टोला है ये नहीं बात समझ रहा। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में हो सकता है इनकी अकल शरीफ में भी ये बात आ जाए, अगर नहीं आएगी तो फिर कौम तो समझ चुकी है और फिर फैसला कौम और रियासत पाकिस्तान करेगी। फिलहाल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।